Dear all, welcome to Harvest Online. We Kerala entrance, KEAM entrance in Physics Chemistry 2021 Physics Chemistry version A3 question paper based version questions shuffle A3 version questions physics and solutions. Question number 1. When two sound waves of slightly different frequencies F1 and F2 are sounded together, then the time interval between the successive maxima is. This question waves in the chapter is beats and the concept. Successive time interval between successive maxima is beat time period. Beat frequency is frequencies difference. Beat time period is 1 divided by F1 minus F2. 1 by beat frequency. So 1 by F1 minus F2, C is the option. Okay. Question number 2. The electric potential at a point at a distance r due to an electric dipole is proportional to. Potential due to electric dipole. Potential due to electric dipole V is equal to formula 1 by 4 pi epsilon 0 at any point P cos theta by r square. So, V inversely proportional to r square in the case V directly proportional to r raised to minus 2 option option D. Okay. Question number 3. An air capacitor, an identical capacitor filled with a dielectric medium of dielectric constant 5 are connected in series to a voltage source of 12 volt. An air capacitor and they identical length area where capacitor dielectric medium of dielectric constant 5 are connected in series. So, dielectric capacitance times 5 times. So, we have C capacitor and series 5C capacitor. Dielectric are connected in series to a voltage source of 12 volt. This is a 12 volt voltage source connected. Okay. The fall of potential across C1 and C2 are respectively. But C1 is across the potential drop, C2 across the potential drop. Question. But exactly no V1 V2 that first the capacitance C1 is V1 that across the potential the capacitance across the voltage V2. But this question is potential division across capacitor is charge same. That is, charge same. So that means first charge is CV1. Series charge is same. So CV1 will be equal to 5CV2. 5C is the capacity. Charge equation is CV. So CV1 equal to 5CV2 CC cancel. V1 is equal to 5V2. So first capacitor across the voltage, രണ്ടാമത്തെ capacitor across the voltage 5 times ആവണം. എന്നാൽ അതേ സമയം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 കിട്ടും വേണം. But രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും. അല്ലേ? അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആൾ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ 5 ടൈംസ് ആവുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരുന്നുള്ളൂ? ബി എ വരും. അപ്പോൾ ബി ആണ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാം 12 ആണ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക. കാരണം ടോട്ടൽ 12 ആണ് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ നോക്കുക. 5 ടൈംസ് വരുന്നത് ഏതാണ്? ബി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. The ratio of magnitudes of electrostatic force between two protons at a distance r apart to that between two electrons at the same distance of separation. എന്താ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്? രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ വെക്കുമ്പോഴുള്ള ഫോഴ്സ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എഫ് പി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചാലുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് ഇ ആണെങ്കിൽ ഈ എഫ് പിയും എഫ് ഇയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്രോട്ടോൺസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ to that between two electrons at the same distance of separation. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 4 pi epsilon 0 രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിലും ചാർജ് ഇ സ്ക്വയർ ആണ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 4 pi epsilon 0 ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും വരിക? 1:1. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഈ വേർഷനിലെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5? When two charges are kept in air medium at a distance d apart, the force between them is F. When they are kept in a dielectric medium at the same distance of separation, the force between them becomes F by 2. അതായത് എയറിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എഫ് ആയിരുന്നു,
ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൽ അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചപ്പോൾ F/2 ആയി. ദെൻ ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം. അപ്പോൾ നോക്കാം, രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് Q1 Q2. അവർ എയറിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഉള്ള ഫോഴ്സാണ് F. സോ F ഇസ് K Q1 Q2. ഞാൻ 1/4πε0 എന്ന് എഴുതാം. സോ 1/4πε0 Q1 Q2/r². ഇതേ രണ്ട് ചാർജസിനെ തന്നെ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചത്, ബട്ട് ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് εr ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ F ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/4πε0 εr Q1 Q2/r² എന്നാണ് കിട്ടുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് F' ആണ്. സോ F' ഈസ് പഴയ F/2/εr അല്ലേ, ഇത് F/2 ആണെന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫോഴ്സ് F/2 ആണെന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. മീൻസ് εr അല്ലേ അവിടെ 2. സോ εr ഈസ് 2. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്? εr2 എന്നുള്ളത് ഈ വർഷത്തിലെ ബി ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. The magnitude of drift velocity per unit electric field is known as. Direct question. Drift velocity per unit electric field magnitude നമ്മൾ mobility എന്നാണ് വിളിക്കുക. കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 6 question A. Question number 7. A Wheatstone network is balanced with respective resistors 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm and 40 ohm in the P, Q, R and S arms. If 40 ohm resistor is connected across S arm, then the bridge is again balanced by connecting. അതായത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വീസ്റ്റോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഒരു ആമിൽ 5 ohm, ഇപ്പുറത്തെ ആമിൽ 10 ohm, അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ ആമിൽ 20 ohm, ഇവിടെ 40 ohm. അങ്ങനെ വെച്ചാലേ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം. ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് എ 40 ohm റെസിസ്റ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് എസ് ആം, അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ P Q R S എന്നുള്ള പോലെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫിഗർ തരാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് P Q ആൻഡ് ഓക്കെ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് തന്നത്. P Q R S. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആംബിഗ്യൂറ്റി ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കാരണം P 5 ohm, Q 10 ohm, R 20 ohm, S 40 ohm, ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു 40 ohm കൂടെ എസിനെ അക്രോസ് പാരലായിട്ട് വെച്ചു, ഒരു 40 ohm കൂടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റിൽ ഇതെന്തായി? ഇത് 20 ആയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് 20/20 പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ് റേഷ്യോ. ഇവിടെ 5/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ആണ് റേഷ്യോ അല്ലേ. P/Q ഇപ്പോൾ 1/2 ആണ്. അതേസമയം R/S എന്താണ്? 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് അല്ല എന്നർത്ഥം. ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക, 10 ohm അക്രോസ് R. ആറിന് അക്രോസ് 10 ohm കണക്ട് ചെയ്താൽ 20 10 കൂടെ പിന്നെ കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഒന്നും ആവില്ല. പകരം 20 തന്നെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഹാഫായിട്ട് ശരിയാവുമായിരുന്നു. ഇനി 10 ohm അക്രോസ് P, ഇവിടെ 10 ohm വെച്ചാലും ഇത് ഡബിൾ ആവില്ല. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കണ്ടോ? അത് ഡബിൾ ആയാലാണ് ഇവിടെ 1 hour റേഷ്യോ. ഇനി 20 ohm അക്രോസ് Q, ഇവിടെ 20 ohm വെച്ചാലും ഇത് ഹാഫ്, ഇതിൻ്റെ ഹാഫായി ഇത് 5 ആണ് ആവേണ്ടത്, 5 ആവില്ല. ഇനി 20 ohm അക്രോസ് Pൻ്റെ അക്രോസ് 20 ohm വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. 10 ohm അക്രോസ് Q, 10 ohm അക്രോസ് Q കറക്റ്റാണ്. കാരണം 10 ohm ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും 5 ohm ആവും. അപ്പോൾ 5 റേഷ്യോ അതും 1 ആയിട്ട് മാറും. P/Q റേഷ്യോയും 1 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. സോ ബാലൻസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബോധം മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലാക്കാൻ. സോ ഈ ആണ് ഈ വേർഷനിലെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ഇഫ് 1 cell is connected wrongly in a series combination of 4 cells, each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm, then equivalent internal resistance. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8ൽ 1.5 volt വോൾട്ടേജും അതുപോലെ 0.5 ohm internal resistance ഉള്ള കുറേ സെൽസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇക്വാലൻ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഇക്വാലൻ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് റോങ്ലി കണക്റ്റഡിനൊന്നും ബാധിക്കില്ല. സെല്ലിൻ്റെ പൊളാരിറ്റീനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് 4 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ 4 മീൻസ് 4 റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ വെച്ച പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ നെറ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓരോ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും സമ്മ് ഇവിടെ എല്ലാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് 0.5 × 4 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ohm. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. എ കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് മാർക്ക്ഡ് വിത്ത് റിംഗ്സ് കളേർഡ് ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക്, റെഡ് ആൻഡ് സിൽവർ. ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക്, റെഡ്, സിൽവർ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കളർ കോഡ് അറിയെങ്കിൽ സുഖമാണ്. നമുക്ക് ആ കളർ കോഡ് അറിയാത്തവർക്ക് ആ നമ്മൾ ഒരു അക്രോണിയം പറയാറുണ്ടല്ലോ, BB Roy ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് വൈഫ് വെയറിംഗ് ഗോൾഡ് സിൽവർ നെക്ലസ്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ് 0, ബ്രൗൺ 1, റെഡ് 2, ഓറഞ്ച് 3, യെല്ലോ 4, ഗ്രീൻ ആണിത്, സോ ഗ്രീൻ 5, ഇതാണ് ബ്ലൂ 6. ഓക്കെ, സോ ബ്ലൂ 6, വയലറ്റ് 7, ഗ്രേ 8, വൈറ്റ് 9. ഇനി ഗോൾഡ് സിൽവർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്, അതായത് ടോളറൻസ് പറയാനാണ്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ 6 ആണ് അല്ലേ. സോ 6, ബ്ലാക്കിൻ്റെത് 0 ആണ്, 0 ഇൻറ്റു തേർഡ് കളർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക, 10 raised to റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് 2. ഇനി സിൽവറിൻ്റെ കേസിൽ സിൽവറിൻ്റെ ടോളറൻസ് 10% ആണ്. സോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 10%. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 10% ഉള്ള 2 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് കറക്റ്റായിട്ട്. സോ എ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ലെങ്ത് 20 cm carrying current 5 ampere is placed at an angle of 30 degree to the external magnetic field of 0.5 Tesla. സോ ലെങ്ത് 20 cm ആണ്, അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ 0.2 മീറ്റർ. പിന്നെ കറണ്ട് 5 ampere ആണ്, I is equal to 5 ampere. Is placed at an angle 30 degree to external magnetic field of 0.5 Tesla. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എല്ലാം തന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ILB sin θ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. I എന്താണ് 5 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് 0.2 ഇൻറ്റു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 0.5 ഇൻറ്റു sin 30 ഹാഫ്. സോ ഹാഫും 0.2 0.1, 5 ഇൻറ്റു 0.5 2.5 ഇൻറ്റു 0.1 0.25 ന്യൂട്ടൺ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം, 5 ഇൻറ്റു 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.5 ഇൻറ്റു 0.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, സോ കാരണം അതിൻ്റെ 2.5 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻസർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 10 raised to മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്താണ്. സോ ഓപ്ഷൻ is C. Next is question number 11. A current carrying coil placed in a magnetic field B experiences a torque tau. If theta is the angle between the normal to the plane of the coil and field B and phi is the flux linked with the coil, then അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ആൻഡ് ഫീൽഡ് ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ BA cos θ എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം NIAB sin θ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ MB sin θ ആണ്, MB sin θ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് തീറ്റ 0 ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, തീറ്റ 0 ആകുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം, കാരണം ഫ്ലക്സ് BA cos θ ആണ്, cos 0 1 ആണ്. സോ ഫ്ലക്സ് BA ആണ് വിച്ച് ഇസ് മാക്സിമം. ആൻഡ് ടോർക്കിന് എന്താ സംഭവിക്കുക, ടോർക്ക് sin 0 0 ആയതുകൊണ്ട് ടോർക്ക് 0. തീറ്റ 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴോ, തീറ്റ 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് BA cos 90 0 ആണ്. ടോർക്ക് MB sin 90 വിച്ച് ഇസ് MB വിച്ച് ഇസ് മാക്സിമം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ 0 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ നോക്കുക, തീറ്റ 0 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ബിയും ഇയും. ടോർക്കിനും നോക്കുക, ടോർക്കും ഫൈയും മാക്സിമം ആണോ തീറ്റ 0 ആകുമ്പോൾ? അല്ല. നോക്കുക, ടോർക്ക് ഈസ് 0 and F is maximum. Torque is 0 and phi is maximum for theta equal to 0. So option E ആണ് correct answer. Okay. ഇനി question number 12 നോക്കാം. In cyclotron, the frequency of revolution of charged particle in a magnetic field is independent of. നമുക്ക് cyclotron frequency-ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ QB/2πm. ഇത് എനർജിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. എത്ര എനർജി ഇനീഷ്യലി ആ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, ആ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. സോ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എനർജി. അവിടെ വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്, ഓസിലേറ്ററി ഫ്രീക്വൻസി. ഓസിലേറ്ററി ഫ്രീക്വൻസി ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് തന്നെ തകരാറിലാവും. NCERT ആ സെക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആവും ചെയ്യും. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13 നോക്കാം. ദ ഹാർഡ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ്. ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ ഇസ് ഡി, അൽനിക്കോ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. If BC is the induction, magnetic induction at the center of a circular coil carrying current, then the magnetic induction at a point on the axis of the coil at a distance equal to the radius of the coil is. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പുറത്തുള്ള R റേഡിയസ് ഉള്ള റിങ്ങിൻ്റെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പുറത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? μ0
IR square by 2 into R square plus X square whole raised to 3/2. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലെത്തുമ്പോഴുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ്? ഈ എക്സ് 0 ആയിരിക്കും. സെൻറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് 0 ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? μ0 IR square by 2R³ എന്ന് വരും. സോ 2R വരും. ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ ഹാർട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്. അതേസമയം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് പുതിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അറ്റ് R ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു R ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതിൽ R തന്നെ കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ μ0 IR square by 2 into R square plus R square is 2R square whole raised to 3/2. Clear? That's equal to mu IR square by 2 into what is 2 raised to 3/2? 2 raised to 3/2 എന്നാൽ 2³ റൂട്ട് എന്നാണ് അല്ലേ? 2³ റൂട്ട് ബൈ 2 എന്ന റൂട്ടാണ്. 2³ പറഞ്ഞാൽ 8 ആണ്. അപ്പോൾ 8ൻ്റെ റൂട്ട് ഇൻറ്റു R square raised to 3/2 ആണ് R³. അപ്പോൾ ഒരു R square R³ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു R ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് μ0 I/2R ഉണ്ട്. അത് BC ആണ്. സോ സെൻറ്ററിലുള്ള BC ഡിവൈഡഡ് ബൈ √8 ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. √8 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല, പകരം √8 നമുക്ക് 2√2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? BC ബൈ √8 നമുക്ക് 4 × 2 എന്ന് എഴുതാലോ. √2 തന്നെ 4ൻ്റെ റൂട്ട് 2. അപ്പോൾ BC ബൈ 2√2 എന്ന് ഇതിന് എഴുതാം. സോ √8 വേറെ ഫോമിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ ഈസ് എ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. ഇഫ് എയർ കോർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആൻ അയേൺ കോർ ഇൻ എൻ ഇൻഡക്ടർ, ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം 0.02 millihenry to 40 millihenry. The relative permeability of iron is. നോക്കാം, സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ μ0 μr അല്ലേ n²a/l ഇതല്ലേ നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോളിനോയിഡിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു അയേൺ കോർ, എയർ കോറിന് പകരം ഒരു അയേൺ കോർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി വെച്ചപ്പോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ μr ആദ്യം 1 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ μr കൂടെ വന്നപ്പോൾ എത്രയായി? 40 millihenry ആയി. അപ്പോൾ L എയർ ആണ് μ0 n²a/l. L മീഡിയം അതായത് അയേൺ കോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു μ0 μr n²a/l. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു μr ടൈംസ് L എയർ, or μr is equal to L iron divided by L air. സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് അയേണിലുള്ളത് അയേൺ കോർ വെച്ചത് ബൈ L എയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? μr കിട്ടും. ഇതിന് ആൻസറിൽ 40 മില്ലി 2 millihenry ആയതുകൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 0.02. സോ നമുക്കതിനെ 40 divided by 2 into 10⁻², ദാറ്റ് ഈസ് 20 അല്ലേ? ഇത് 10⁻², അപ്പോൾ 2000 എന്ന് കിട്ടും. 2000 ആൻസർ ഈസ് ബോയ്, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, question number 16. Among the various circuits constructed with R, L and C, the circuit which gives maximum power dissipation. Maximum power dissipation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ആകെ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ നടക്കുള്ളൂ. ഇൻഡക്ടറിലൂടെ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ 0 ആണ്. ആവറേജ് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഈസ് 0. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന AC അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, AC ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ. അപ്പോൾ ഇതിലാകെ കൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് സിയിലും ഇയിലുമാണ്. പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് ആണ് സി, CR സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇ. CRും കൂടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പണൻ്റെ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ കറൻറ്റും I² അതായത് പവർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. സോ 16th ആൻസർ മാക്സിമം പവർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് ആണ്. ഇനി 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ. എഡി കറൻസ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ്. എഡി കറൻസിനെ ഏതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത്? ഓക്കെ, ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസിൽ യൂസ് ചെയ്യും, തെർമൽ ജനറേറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അത് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലേ തെർമൽ ജനറേറ്ററിൽ. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിംഗ്, ഇലക്ട്രിക് പവർ മീറ്റേഴ്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എഡി കറണ്ട് യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. സോ 17th ആൻസർ ഇസ് ബി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18 എന്താണ്? ദ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പോൾസ് ഈസ് 7 units. ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ ഈസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എർത്തിനെ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആക്സിയൽ പോയിൻ്റാണ് ശരിക്കും പോൾ അല്ലേ? ആക്സിയൽ പോയിൻ്റാണ് പോൾ. ആൻഡ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പോയിൻ്റാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഇക്വേറ്ററായിട്ട് വരുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് ഷോർട്ട് ഡൈപോൾ ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ആക്സിയൽ ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇക്വറ്റോറിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും നമ്മളെ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വറ്റോറിയൽ ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സിയൽ ഫീൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2.
അല്ലേ? ഇക്വറ്റോറിയൽ ഫീൽഡ് ആക്സിൽ ഫീൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണെന്ന് അറിയാം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആക്സിൽ ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ 7 എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്, അതായത് പോൾസിലുള്ള ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 3.5 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വരിക. ക്ലിയർ? ഇനി 19th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അഗൻസ്റ്റ് ദെയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിവൈസസ് ആർ മാച്ച്ഡ് ബിലോ. പ്യുവർലി തിയററ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിക്കും. നമ്മൾ NCERT ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്, ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഇത് ആ ടേബിൾ പഠിച്ചവർക്കേ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നോക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഈ തെർമോപൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. തെർമോപൈൽസ് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ഹീറ്റ് വേവ്സ് ആണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ്. അപ്പോൾ തെർമോപൈൽസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസിനെയാണ്, അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ അല്ല. സോ ഡി ആണ് അവിടെ മിസ്മാച്ച്ഡ് പെയർ, ബട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. സോ 19th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈസ് ഡി, മിസ്മാച്ച്ഡ് പെയർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20 നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20 ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20 ഉള്ളത്. ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ദ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഓറിയന്റഡ് ഇൻ. നോക്കുക, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ കേസിൽ EXൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? E0 സൈൻ KZ മൈനസ് ഒമേഗ ടി. ഞാൻ Z ആക്സിസിലൂടെയാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കുകയാണ്. സോ BY ആണ് വരിക അല്ലേ? എക്സിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ വൈയിലൂടെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരിക. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു B0 സൈൻ KZ മൈനസ് ഒമേഗ ടി. നോക്കുക, ഇവരുടെ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. സോ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, സെയിം ഡയറക്ഷൻ അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഉള്ള 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ശരി. ഇനി വേറൊരു കാര്യം നോക്കാനുള്ളത്, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നോക്കേണ്ടത്, അത് സെയിം ആണ്. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, അപ്പോൾ സെയിം ഫേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആണ് ആൻസർ വരിക. ദേ ആർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് ആർ ഇൻ സെയിം ഫേസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. ഫ്രനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആൻ അപ്പർച്ചർ സൈസ് ഓഫ് A illuminated by parallel beam of light of wavelength lambda ഡിസൈഡിങ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് റേ ഒപ്റ്റിക്സ്. വാലിഡിറ്റി ഓഫ് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഫ്രനൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ്? ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഫോർമുല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 A² D. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22 നോക്കാം. The apparent depth of a needle lying in a water beaker is found to be 9 cm. If water is replaced by a liquid of refractive index 1.5, then the apparent depth of the needle will be. നോക്കാം, അതായത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒരു അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അതായത് അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയല്ലേ തോന്നാം ലിക്വിഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ. ഈ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് റിയൽ ഡെപ്ത് ഇത്രയുണ്ട് അല്ലേ? ഈ റിയൽ ഡെപ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് ആണ് ശരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. അപ്പോൾ റിയൽ ഡെപ്ത് എത്രയെന്ന് ഇവിടെ അറിയില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ റിയൽ ഡെപ്ത് DR തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് എ നീഡിൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 9 cm എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് 9 ആണ്, ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ടറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 4/3. ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞുള്ളത് എന്താ? അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് നീഡിൽ ഇഫ് വാട്ടർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ലിക്വിഡ് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.5, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് നീഡിൽ വിൽ ബി. അപ്പോൾ നോക്കാം, ആ സമയത്തുള്ള റിയൽ ഡെപ്ത് സെയിം തന്നെയാണ്, DR തന്നെയാണ്. വാട്ടറിന് പകരം അവിടെ വേറൊരാളെ വെച്ചപ്പോൾ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ DA ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ മാറി, ദാറ്റ് ഈസ് 1.5. ഞാൻ അതിനെ 3/2 എത്തി. ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണം കണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ? ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് എടുക്കാം, ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് എടുത്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇക്വേഷൻ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ 2 ചെയ്താൽ dr/9/dr/dA ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4/3/3/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് dr ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഈ DA ഏറ്റവും മേലെ വരും. സോ DA/9 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8/9. 9 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ DA ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8 cm എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ? സോ 8 cm ആണ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ ഇ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. An object is placed at 10 cm in front of a concave mirror. അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ 10 cm അപ്പുറത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് ദ ഇമേജ് ഇസ് at 20 cm from the mirror on the same side of the object. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ 10 cm വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് കോൺകേവ്. ഇമേജ് 20 cm ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത്. ഞാൻ അതിനെ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും വരക്കണില്ല, ജസ്റ്റ് 20 cm ഇമേജ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മിറർ ഈസ്. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അല്ലേ, ഇവിടുത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞോട് കൂടി. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ഈ സൈഡിലേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക്. ഇൻസിഡൻ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് -10, ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും -20. മിററിൻ്റെ കേസിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? -v/u. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു -v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -20 ബൈ u എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -10. മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, 0 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഒരു മൈനസ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു -2. സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മിറർ ഈസ് -2, ഓപ്ഷൻ സി.
Okay. Next is question number 24. In Young's double slit experiment, two different light beams of wavelengths lambda 1 and lambda 2 produce interference patterns with widths beta 1 and beta 2 respectively. അപ്പോൾ ഇവിടെ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിലെ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ ബീറ്റൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി. ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്മോൾ ഡിയും ലാംഡേനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ലൈറ്റ് ബീംസ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ 1 ലാംഡ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ വേറെ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ലാംഡ മാത്രമല്ലേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നോക്കാം, ബീറ്റ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ 1 ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ ഡി, ബീറ്റ 2 ലാംഡ 2 ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ ഡി അല്ലേ? ഇവിടെ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ബീറ്റ 1 ഈസ് ബീറ്റ 2 ഈസ് 3:2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ 1 ഈസ് ടു ലാംഡ 2 അതന്നെ ആവില്ലേ? ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ബീറ്റ 1 ബൈ ബീറ്റ 2 ഈസ് ബാക്കിയൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ലേ? ലാംഡ 1 ബൈ ലാംഡ 2 അല്ലേ കിട്ടുക? അപ്പോൾ എല്ലാം 3/2 തന്നെയാണ്, 3:2 തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വരും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാ? ഡി. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. ഇഫ് തീറ്റ പി ഈസ് ദ പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഈസ് തീറ്റ സി. അതായത് തീറ്റ പി എന്നുള്ളത് പോളറൈസിങ് ആംഗിളാണ്, ഏതാണ്? ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ തീറ്റ സി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെയും ഫോർമുലാസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ടാൻ തീറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആണ്, ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ. സിമിലർലി സൈൻ തീറ്റ സി, തീറ്റ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/μ ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1 അല്ലേ കിട്ടുക അല്ലേ? ടാൻ തീറ്റ പി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു 1/μ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 കിട്ടുക. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക? ടാൻ തീറ്റ പി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ, ബി ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Two materials A and B having respective work functions 3 electron volt and 4 electron volt. അപ്പോൾ ഡുവൽ നേച്ചറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് എ ബി, അവരുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആളുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 5(1) 3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 5(2) 4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ആർ എമിറ്റിംഗ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് സെയിം മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. രണ്ടാൾക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സ് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സ് രണ്ടാൾക്കും 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം HC ബൈ ലാംഡ 1, അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ആൾക്ക് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ. അയാൾക്ക് ഈ 5(1) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പ്ലസ് ഇയാളുടെ 1 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു HC ബൈ ലാംഡ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ഞാൻ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. സിമിലർലി HC ബൈ ലാംഡ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 4 + 1 പറയണ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 5(1). സോ HC ബൈ ലാംഡ 1 ബൈ HC ബൈ ലാംഡ 2 ചെയ്താൽ നേരെ നമുക്ക് ലാംഡ 2 ബൈ ലാംഡ 1 അല്ലേ കിട്ടാം? ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ ലാംഡ 2 ഏറ്റവും മേലെ വരും, HC ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? 4/5 അല്ലേ? നേരെ ഇതല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 4/5. മനസ്സിലായി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെത് 500 ആണ്. സോ ലാംഡ 1 500 ആണ്, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 4/5 ആണ്. സോ ലാംഡ 2 എന്തായിരിക്കും? 4/5 ഇൻറ്റു 500, 5 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 400 നാനോമീറ്റർ. എല്ലാം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുത്ത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആൻസർ ഈസ് 400 നാനോമീറ്റർ ഈസ് എ. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. ഇഫ് ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ, ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ വേവ് ലെങ്ത്സ് ഓഫ് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചത്. ലാംഡ പ്രോട്ടോൺ H/P പ്രോട്ടോൺ. മൊമെൻറ്റം MV എന്നാണ് ശരിക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് തന്നെ തന്നതുകൊണ്ട് P പ്രോട്ടോൺ. ലാംഡ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു H ബൈ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ആൽഫ അല്ലേ? ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ എന്താ? H ബൈ മൊമെൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേവ് ലെങ്ത്, ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ച റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആൽഫ ടു പ്രോട്ടോൺ ആട്ടോ. അതായത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളാണ് ആദ്യം തന്നത്, അതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ വേവ് ലെങ്ത്സ് ഓഫ് ദെയർ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്സ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാംഡ ആൽഫ ഈസ് ടു ലാംഡ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു H ബൈ പി ആൽഫ ബൈ H ബൈ പി. പി H ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ PP ബൈ പി ആൽഫ. ഇനി തന്നിട്ടുള്ള എന്താ? മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ. അതായത് പി ആൽഫ എന്നുള്ളത് PP-ൻ്റെ ഹാഫാണ്, PP ബൈ 2 ആണ്. സോ നമുക്ക് ലാംഡ ആൽഫ ബൈ ലാംഡ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു PP അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി, ഇത് PP ബൈ 2 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ 2 മേലേക്ക് പോകുന്നതോടുകൂടി 2:1 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. ഓപ്ഷൻ ഇ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. During beta minus decay of radioactive element, there is an increase in. അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂക്ലിയർ ഡീക്കേ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ശരിക്കും ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ന്യൂട്രീനും ആൻറ്റി ന്യൂട്രീനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇവിടെ y എന്നുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇവിടെ A+1 ആയാലല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ, Z സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതായത് മാസ് നമ്പർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് ബൈ 1. അതല്ലേ സംഭവിക്കുക. ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എമിഷൻ എന്നാണ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്രീസ് ആർക്കുള്ളത്, ആറ്റമിക് നമ്പറിനാണ്. സോ മാസ് നമ്പർ, ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഒക്കെ, ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ അല്ല, ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അല്ല കൂടുന്നത്, പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ അല്ല കൂടുന്നത്, പ്രോട്ടോൺ നമ്പറാണ് കൂടുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? സോ ഡി ആണ് ആൻസർ. ഇവിടുത്തെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പറാണ് ശരിക്കും മാസ് ഈ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ആൻസർ ഡി, പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. 10⁻18 fissions per second is required for producing power of 300 megawatt in a nuclear power station. 10⁻18 fissions ഒരു സെക്കൻഡിൽ റിക്വയർഡ് ആണ്. എന്തിന്? 300 മെഗാവാട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ. ടു ഇൻക്രീസ് ദ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ടു 360 മെഗാവാട്ട്, 300 മെഗാവാട്ട് ഉള്ളത് 360 ആക്കണമെങ്കിൽ എത്ര അഡീഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷൻസ് റിക്വയർഡ് ആണ് പെർ സെക്കൻഡ്? അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഒരു ഫിഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി ഇപ്പോൾ ഈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് ഇൻറ്റു 10⁻18 ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് 300 മെഗാവാട്ട് പവർ കിട്ടിയത്. സോ നോക്കട്ടോ, ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള ഫിഷൻസിൻ്റെ എണ്ണാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള എനർജിയാണ് പവർ. അതുകൊണ്ട് നേരെ പവറിനെ തന്നെ എനർജി ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 10⁻18 ഇൻറ്റു എനർജി ഓഫ് 1 ഫിഷൻ, ഒരു ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള എനർജി, ഇതല്ലേ ടോട്ടൽ എനർജി. ഇതാണ് എത്ര? 300 മെഗാവാട്ട്. 300 മെഗാ എന്നാണ് 300 ഇൻറ്റു 10⁻6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10⁻18 ഫിഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പവർ. ടു ഇൻക്രീസ് ദ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ടു 360. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി എന്താവണം? 360 ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഫിഷൻ മാറാൻ പോകുന്നില്ല, ഒരു ഫിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനർജി മാറാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് എത്ര ആവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്ര അഡീഷണൽ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ചോദ്യം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കണം. ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി 100% എന്നുള്ള അസംഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫിഷൻ്റെ എനർജി മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. കാരണം ഇവിടെ എനർജി ലോസിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയുന്നില്ല. എനർജി ലോസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് നേരിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പവറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ ഇത് 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. 10⁻18 ഡിവൈഡ് ബൈ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10⁻6 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. 300/360, 30/36 അല്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5/6. അപ്പോൾ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6/5 ഇൻറ്റു 10⁻18, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1.2 ഇൻറ്റു 10⁻18. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫിഷൻ്റെ എണ്ണാണിത്, അല്ലാതെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം? എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം? 1.2 ഇൻറ്റു 10⁻18 ഇൻക്രീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന 10⁻18 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.2 ഇൻറ്റു 10⁻18 അല്ലേ. 0.2 ഇൻറ്റു 10⁻18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 ഇൻറ്റു 10⁻17. 2നെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 10നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് 2 ഇൻറ്റു 10⁻17. ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ഇ. ക്ലിയർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി ഇ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ്. ടോട്ടൽ എനർജി ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ. ടോട്ടൽ എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൈനറ്റിക് എനർജീൻ്റെ ഇക്വേഷനും അറിയുന്നതാണോ? സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ രണ്ടും സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഒന്ന് മൈനസ് ആണ്. അപ്പം -kZe²/r ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി എങ്കിൽ മൈനസ് ഇല്ലാതെ K2R ഉണ്ട്, KZe²/2R ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് രണ്ടും ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് മൈനസ് ഇട്ടാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടി, കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് മൈനസ് ഇട്ടാൽ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടി. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഇവിടുത്തെ കേസിൽ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചത്. സോ ടോട്ടൽ എനർജി ടു കൈനറ്റിക് എനർജി, സോ ഈ ടോട്ടൽ എനർജി ഇ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി കെ, ടോട്ടൽ എനർജി ഇ ആണ്, ടു കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് -1 അല്ലേ കിട്ടുക, രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. സോ -1 കിട്ടുക, ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. ഇഫ് ദ മാസ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് 2 ന്യൂക്ലിയൈ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ 3:2, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റീസ് ഈസ്. നോക്കട്ടോ,
നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ്, സെയിം ത്രൂ ഔട്ടാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റീൻ്റെ റേഷ്യോ 2 ന്യൂക്ലിയസ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റീൻ്റെ റേഷ്യോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1:1, ഓപ്ഷൻ ഡി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32. ഇൻ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹോൾസ് ആർ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് അല്ല, പി ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഹോൾസ് ആണ് മെജോറിറ്റി. വാലൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് എ ഹോൾ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. വാക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് എ ഹോൾ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. വാക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഹോള്, പക്ഷേ ആ ഹോളിന് എന്ത് ചാർജാണുള്ളത്? പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എലമെൻറ്റ് ആഡഡ് ഈസ് ഡോണർ ടൈപ്പ്. പി ടൈപ്പിൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക, സോ അതുമല്ല. ഡി, ഫോർ എവറി പെൻഡാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം ആഡഡ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഹോൾ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. അല്ല, പെൻഡാവാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യൂല പി ടൈപ്പിൽ. ഇനി അഥവാ എൻ ടൈപ്പിലാണ് അത് ആഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ വിൽ മൂവ് ഫ്രം വൺ ഹോൾ ടു അനദർ ഹോൾ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട്. കറക്റ്റാണ്. പി ടൈപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഹോളിൽ നിന്ന് വേറെ ഹോളിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഹോളാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33. ഇൻ സി ബി മോഡ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ എമിറ്റർ ഈസ് 6 milliampere. ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് 0.95 ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബേസ് കറണ്ട് ഈസ്. എന്താ ചോദ്യം? സി ബി മോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സി ബി മോഡ് എന്നാണ് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. അതിൽ കറണ്ട് ത്രൂ എമിറ്റർ, ഈ കോമൺ ബേസ് ആണ് എന്താ? ബേസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമിറ്റർ ആണ് ഇൻപുട്ട് സൈഡ്, കളക്ടറാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കറണ്ട് ത്രൂ എമിറ്റർ ഈസ് 6 milliampere. സോ ഐ ഇ ഈസ് 6 milliampere. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ്? ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് 0.95. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കറണ്ട് ഗെയിൻ 0.95 ആണ്. ഇവിടുത്തെ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആൽഫ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അത് 0.95 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസ് കറണ്ട് എത്രയാണ്? ഓക്കെ, കറണ്ട് ഗെയിൻ തന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സി ബൈ ഐ ഇ ആണ് 0.95. സോ ഐ സി എന്താ വരിക? 0.95 ഇൻറ്റു ഐ ഇ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.95 ഇൻറ്റു 6 milliampere. ഇത് എത്രയാണ്? 95 ഇൻറ്റു 6 ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടാം? 5 6 are 30, 9 6 54 + 3 57. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 5.7 milliampere എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക. ഇതിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ബേസ് കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ആയിരിക്കും. ഇതല്ലേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഐ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇ മൈനസ് ഐ സി ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇ മൈനസ് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇ എത്രയാണ്? 6 milliampere മൈനസ് 5.7 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.3 milliampere ആണ് വരിക. ഐ ബി 0.3 milliampere എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 34 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 34, ദ കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് LEDs ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. NCERT നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ്, ഒരു നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഉള്ള 1x 1 - x എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് ആണ് സാധാരണ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ള LED ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ 34 ആൻസർ ഈസ് എ തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35, എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ along with tank circuit with positive feedback. ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ? ഓസിലേറ്റർ ആണ്. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഓസിലേറ്റർ ആണ്. സോ 35 ഇ ആണ്. ഇനി 36, ഇൻ എ ട്രാൻസ്മിറ്റർ the audio signal of frequency omega m is modulated by a carrier signal omega c and band pass filter if in it rejects the frequencies. നോക്കട്ടോ, ഒരു AM മോഡുലേറ്റർ അതിൻ്റെ AM എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് AM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് AMൽ ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യം, AM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും 3 ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ സി, മറ്റത് 2 സൈഡ് ബാൻഡ്, ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം, അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം. ഇതിനെ മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്. ഫസ്റ്റത്തത് ഒമേഗ സി ആൻഡ് ഒമേഗ എം എന്ന് പറഞ്ഞത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാരണം ഒമേഗ സി വേണം.
ബി. ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം, ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം രണ്ടും വേണം, കാരണം രണ്ടും സൈഡ് ബാൻഡ്സ് ആണ്. ഒമേഗ എം വേണ്ട, 2 ഒമേഗ സിയും വേണ്ട. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി നോക്കുക. എല്ലാത്തിലും ഈ 3 ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 37. പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. ഇതിൽ കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക. സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ റിക്വയർസ് എ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് 2800 ഹെർട്സ്. ഇതൊക്കെ തിയറട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ശരിക്ക് സ്പീച്ച് സിഗ്നൽ അത്രയും ബാൻഡ് വിഡ്ത്താണ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് മ്യൂസിക് ഈസ് 20 kHz. നമ്മൾ ഓഡിബിൾ റേഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വരിക, 20 kHz. കറക്റ്റാണ്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് വീഡിയോ സിഗ്നൽസ് റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഇസ് 4.2 MHz. കറക്റ്റാണ്. ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് യൂഷ്വലി അലോക്കേറ്റഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് TV സിഗ്നൽസ് 6 MHz. കറക്റ്റാണ്. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആർ യൂഷ്വലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൈൻ വേവ്സ് അല്ല, റെക്ടാങ്കുലർ പൾസസിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് വരിക. സോ 37 ആൻസർ ഈസ് ഇ. ഓക്കെ. Question number 38, units and measurements എന്നാണ്. A physical quantity A on multiplication with velocity results in another physical quantity B. If quantity B is energy, then the quantity A is. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജീനിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ബി കിട്ടി. ബി എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ എ എന്താണ്? എൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ. അപ്പോൾ എനർജീൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ബീൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റീൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ. എനർജീൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ? ml² T⁻². വീൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ? LT⁻². അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ഉണ്ട്, L² ഒരു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് L T⁻²- 2 + 1 ഇറ്റ് ഈസ് -1 അല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ml T⁻² ആണ് അല്ലേ? എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് വരിക. സോ അതേതാണ് ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക? മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിലത് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ് ബി. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 39. ഇഫ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് എറേഴ്സ് ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മാസ്, ലെങ്ത് ആൻഡ് ടൈം ആർ 1%, 2% ആൻഡ് 3% റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി, ദെൻ ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ എറർ ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ മാസിൻ്റെ നോക്കാം. മാസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 1% ആണ് മാക്സിമം. ലെങ്ത്ത് 2%, ടൈം 3%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ എറർ ഇൻ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ. ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ? LT⁻². അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് മൈനസ്, സോറി ഇവിടെ 2 ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം എറേഴ്സ് എപ്പോഴും അഡിറ്റീവ് ആണ്. സോ 2 times ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ എത്രയാണ്? 2%. ഞാൻ എല്ലാ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റാണ്, ഇൻറ്റു 100 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു 100 ചെയ്താൽ നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 2% പ്ലസ് ടൈമിൻ്റെത് 3%. സോ 2 + 6 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 8% ആണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ ചേഞ്ച് വരിക. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40. ദ റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ് ഈസ് 1.05 meter. ദ ഏരിയ ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ് ടു കറക്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഈസ്. നമുക്ക് ഈ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് πr² എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഈ 1.05 എന്നുള്ള ആൾക്ക് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് πr² ആണ്. പൈ എന്തായാലും ഇൻഫിനിറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ള ആളാണ്. r² ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റൂള് മിനിമം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ആൻസറിൽ 3 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ 2 ആൻസറേ ഉള്ളൂ, എയും ഡിയും. അപ്പോൾ ആ എയിലും ഡിയിലും ഏതാണെന്നാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് 3.14 ഇൻറ്റു 1.05. ഓക്കെ, 3 ഇൻറ്റു 1 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3ൻ്റെ അടുത്ത് അത്ര 3.8 ഒന്നും പോകില്ല എന്തായാലും. സോ 3.47 ആയിരിക്കും ആൻസർ. 3 ഇത് ഇൻറ്റു r² ഉണ്ട്. ഇത് ചെയ്താലും 3.14ൻ്റെ കുറച്ച് മേലെ പോകുന്നല്ലാതെ 3.8 വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. സോ 3.47 എ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് 41. ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് I+J. ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആർ. അപ്പോൾ 41th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് I+J. വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് I+J ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആർ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായാലും എന്താ വരിക? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു √1² + 1² ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു √2. ഇനി ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് വരിക എന്നാണ് ചോദ്യം. ഡയറക്ഷൻ ഈ I+J പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഇതെല്ലാം I+J 45 ഡിഗ്രി, കറക്റ്റ് 45 ഡിഗ്രിയിൽ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ എന്താണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് √2 ആണ് ആൻഡ് 45 ഡിഗ്രി വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. സോ ഏത് ആൻസർ വരിക? സി. ഓക്കെ.
അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 42. എ ഹാമർ ഈസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ ടു എ മൈൻ. ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റീസ് അറ്റ് ഡെപ്ത് d, 2d and 3d ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഡെപ്തിലുള്ള, ഇപ്പം ആദ്യം d എന്നുള്ള ഡെപ്തിൽ, പിന്നെ 2d എന്നുള്ള ഡെപ്തിൽ, പിന്നെ 3d എന്നുള്ള ഡെപ്തിലുള്ള അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റീസാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് ഡെപ്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് മേലെ തന്നെ തുടങ്ങണമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, v² = u² + 2as എഴുതാം. അപ്പോൾ v = എപ്പോഴും √2gd എന്നാണ് വരും അല്ലേ, √2gd എന്നാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഹാമർ ഇസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ ടു എ മൈൻ, ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റീസ് അറ്റ് ഡെപ്ത്സ് d, 2d, 3d എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരിക. സോ v at 2d എന്തായിരിക്കും, √2g × 2d. v at 3d എന്തായിരിക്കും, √2g × 3d. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ vd = v2d = v3d ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോക്കാം, √2g എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്, ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ √d ഉണ്ട്. സോ 1:√2 √3 എന്ന് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് 1:√2 √3 is ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 43. ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു. സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എന്താ, v² / 2a, വേർ a is the deceleration. v² - u² = 2as തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ v എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയരുത്, സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ. അതല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സി ആണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ക്യൂബ് റൂട്ട്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയാണ് വരിക. 44. When a body starts from rest and moves with a constant acceleration, its velocity time graph of its motion is. നോക്കാം, ബോഡി റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി 0 തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സിയും ഇയും എന്തായാലും അല്ല. ഇനി മൂവ്സ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണം. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ 0 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആകെ എ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ 44 ആൻസർ ഈസ് എ. ഇനി 45. A wooden block of mass 10 kg is moving with an acceleration 3 m/s² on a rough floor. അതായത് 10 kg ഉള്ള ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഒരു റഫ് ഫ്ലോറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്ര, 3 m/s² ആക്സലറേഷൻ is moving with an acceleration 3 m/s² on a rough floor. If the coefficient of friction is 0.3, ഇവിടുത്തെ coefficient of friction എന്താണ്, 0.3 ആണ്. 0.3, then the applied force on it is. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ഇയാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസ് 10 kg ഈസ് മൂവിങ്, ഇയാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ വരില്ല, ഇവിടെ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇയാളുടെ വെയിറ്റ് 100 ന്യൂട്ടൺ താഴേക്ക് mg, അതുതന്നെയാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക. സോ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ 100 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, തിരിച്ചുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, mu into n, that is 0.3 into 100 Newton, that's equal to 30 Newton. ശരി, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇയാളുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. ആദ്യം അതായിരുന്നു വരക്കേണ്ടിയെന്ന്. എന്നാലും 10 kg താഴേക്ക് 100 ന്യൂട്ടൺ, മേലേക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അതും 100 ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും, കാരണം എന്നാലേ അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് ഇയാളൊരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട്, അത് എത്രയാണ്, 3 m/s². അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ ഒരു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് 30 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ്, അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് MA അല്ലേ. സോ ഇയാളുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാലോ. MA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 × 3 എന്നുള്ള ആ MA വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള F മൈനസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് 30. സോ 30 is equal to F minus 30. സോ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് 30 + 30, 60 ന്യൂട്ടൺ. സോ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്, 60 ന്യൂട്ടൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ.